محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب. ارے کون؟ ارے میں ہوں مولوی صاحب، شمشیر علی، آپ کا شاگرد شمشو. ارے آ گیا شمشو، آ گیا. ارے ارے آ گیا شمشو. جی شمشو، تو نے کہا تھا کہ تیرے پاس اتوار کو بہت گاہک ہوتے ہیں، پیر کو بچے کے بال کاٹ دوں گا. کاٹ دیا؟ ارے کاٹ دیا مولوی صاحب، انگریزی بال کاٹ دیا. ہاں. ارے کہیں بچہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں مولوی صاحب، کیا انگریزی بال کاٹنے سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے؟ ارے بابا، میں اس انگریز کی حجامت سے بہت ڈرتا ہوں. جہاں اس کا اس طرح چلتا ہے وہاں آدمی ہی صاف ہو جاتا ہے. بچہ کھیل کود رہا تھا نا؟ ارے ہاں مولوی صاحب، بچہ کھیل کود رہا تھا. ارے علی بابا کی ماں. ارے مولوی صاحب، بچہ کھیل کود رہا تھا. ارے اس کو نہیں، یہ جو دھواں آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہوں. یہ گھر ہے جہنم، آخر اتنا دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے اللہ، لکڑیاں تو لاتے نہیں، اوپروں سے دھواں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ لڑکیاں نہیں لاتا؟ مدرسے میں لڑکیوں کو لا کر مدرسے کو ایجوکیشن بنا کر کیا لڑکوں کو تباہ کر دوں؟ ابھی پہلے ہو گئے کیا؟ میں کہہ رہی ہوں لکڑیاں 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 تو لاتے نہیں، اوپروں میں دھواں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ خاموش! غیر مردوں کو آواز سنائی تو زبان کھینچ کے حلال کر دوں گا. یہ عورت کی ذات ہوتی ہی کم ذات ہے. ابھی کمزاد ہوں گے تم، تمہاری ماں، تمہاری بہن اور تمہارے ہوتے سوتے. ارے ارے، جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں اتنا ہی سر پہ چڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ درخواست پڑھ کے سنا. کون سی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھلوائی تھی؟ ہاں وہی. اچھا جی. بخدمت جناب، وہ عزت ماب، وہ فضیلت ماب، کیا بات؟ وہ زیر تعلیم صاحب. زیر تعلیم؟ زیر تعلیم؟ ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا. 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں. واؤ پہ زور دے کے پڑھ. دیکھ، واؤ سے ووٹ، ووٹ کا واؤ زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے. واہ، کیا اللہ کی شان ہے مولوی صاحب. بتاؤں اللہ کی شان؟ بتاؤں اللہ کی شان؟ چل پڑھ. وزیر تعلیم صاحب، دام اقبال ہو ہو ہو. ہو یہ ہو ہا ہا ہی کیا کر رہا ہے؟ اسے کوئی ریڈیو پاکستان سمجھ رہا ہے کہ جہاں اقبال کا نام آیا شروع ہو گئے قوالی ہا ہا ہو ہی. ارے وہ دامن اقبال لہو ہے بابا، دامن اقبال لہو. دامن اقبال ہو. پھر ہو. روز روز سنتے سنتے عادت ہو گئی ہے مولوی صاحب. عادت ہو گئی ہے تو عادت کو بدلنا پڑے گا. لکھا کیا لکھا ہے؟ لکھا تو ٹھیک ہے، لکھتا کچھ ہے، پڑھتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. ادنا قصاب کو دیکھو، منسٹروں جیسی حرکتیں کرتا. اے مولوی صاحب، چل پڑھ. دامن اقبال لہو لہو. ہم جملہ خرد و کلاں یہاں خیریت سے رہ کر آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب. ہاں، نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں. نیک مطلوب چاہتا ہوں، دیگر طوائف یہ. طوائف؟ ارے اسلامی مملکت میں طوائف کا نام لے رہا ہے کافر. وہ طوائف کیفیتوں کی جمع. کیفیتوں کی جمع. ہاں، جمع الجمع. ہاں، جمع الجمع. چل لکھ. دیگر قوائف یہ ہے کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے. ہاں، اس کے اوپر انڈر لائن کر دے.
ऊपर अंडरलाइन कर दूं? और क्या नीचे करेगा? पागल। अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, वो जवाब मौलवी साहब। कौन? अरे अपना चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। पाकिस्तान के चराग शाह, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी और तुम्हारी। मौलवी साहब, जवाब मौलवी साहब। अरे कौन पुकार रहा है ये? अरे आपका शागिर्द चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अच्छा, चराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो, बुड्ढे को अब तक पता ही नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कहता था बाबा कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब, उसने तो कहा था कि आपके एक मोहर बनवा लेगा। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जाते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, वरना पब्लिक पहचान के नारे लगाती है। मौलवी साहब, वो जवाब मौलवी साहब। अरे कौन जुम्दा चाहिए? अरे चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अबे चकू, अरे क्या पुकारे जा रहा है मौलवी साहब? मौलवी साहब अंदर आ जाना। क्या बात है चकू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आया है और वो भी बगैर किताबों को, और हाथ में ये कमची क्यों है बेटा? कमची नहीं होएगा तो और फिर क्या होएगा? पैसा लिए हुए तुमको 20 दिन हो गया और तुम देने का नाम नहीं लेते। हाँ, वैसे मौलवी साहब, ये कमची बहुत बुरी चीज होती है। बड़े बड़े शेरे बब्बर भी डरते हैं इससे। चाकू बेटे, मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 तो वापस कर चुका हूँ। हमारे सामने हमारे सामने वापस किया भाई। हाँ। वो ठीक है, तुमने 10 वापस किया, लेकिन अभी 10 तो बाकी है। अरे चाकू बेटे, अदा करो। जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इसमें तू उस्ताद को कमची दिखाता है, मदरसे को कमची दिखाता है। अरे जरा हिम्मत है तो ऊपर भी दिखा। दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे तू बगावत पे तो लाए बेटे। चल आजा, बैठ जा, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ जा। आजा आजा। अच्छा, ये घोड़ा किसका है? पूरी की पूरी झुकी खा अरे! रहा है। अरे तूने अपना घोड़ा कहाँ छोड़ा? वो मेरी झुकी खा रहा है। अरे कब तक भाग क्या बात है बेटे, क्या मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। अरे सुनो, जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया हुआ है। अरे कर्फा को भगाने की तरकीब कुछ आप ही को आती है मौलवी साहब। अरे कम्बा, अरे बाबा, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्जा लेती है। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए दे। तो आगे लिख। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि शागिर्द उस्ताद को शागिर्द उस्ताद। कमची दिखाने लगे हैं। शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट काट काट! ओए ओए ओए! अरे कमबख्त, दिन भर की मेहनत और इजारबंद का सत्यानाश कर दिया। अरे कमबख्त, जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। अरे कमबख्त! अरे अरे रख दो बेटे, रख दो बेटे, ये तेज हथियार है, खून वून निकल आएगा। रख दो मेरे बेटे, रख दो। शाबाश शाबाश, रख दो बेटे, रख दो। देखो खलीफा ने रख दिया है, अब हाथ भी रख दीजिए। तेज हथियार है ना बेटे, खून निकल आएगा। शाबाश, रख दो बेटे, रख दो, रख दो बेटे, रख
कोई कैसी दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है। मदरसे तालीम में बालगान क्या हुआ, अच्छी खासी कराची यूनिवर्सिटी हो गई। चला गए मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे। आगे लिख। बोलो। अरे आजिज़ी से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो। दरखास्त कबूल होने की है, 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। आजिज़ी से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो, आज से लिखो। शाबाश शाबाश, आज से ला बेटे ला, आज से लिखो, आज से लिखो, आज से लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, अरे रो रहा है क्यों? आजिज़ी से लिख लो मौलवी साहब। अरे लिखो बेटे लिखो, तेरी आजिज़ी के कुर्बान। पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो जनाबे वाला, जनाबे वाला, आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से, अज़राए मरहमत, अज़राए मरम्मत, अरे मरम्मत नहीं मरहमत, मरहमत, हाँ मरहमत, मरहमत, अज़राए मरहमत, अज़राए मरहमत, एक दरी, एक दरी, एक छड़ी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक। एक लकड़ी का संदूक। ओहो हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक श्वास से लिख रहे हैं साहबजादे। संदूक श्वास होता मौलवी साहब? श्वास से, 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 श्वास होता मौलवी साहब? अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा ये गलती करता आया था। अच्छा, खुदा सलामत रखे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को एक दिन वो मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। यानी सागवान का संदूक सीन से हाँ। और शीशम का संदूक शीन से। जो इंस्पेक्टर साहब चाहें वो ही होगा, समझा? तो चल बैठ। बैठ जा। हाँ, एक सागवान का सीन से। तीन से संदूक, एक सागवान का सीन से संदूक, वो नीज, 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज। वो नीज। देख हज्जाम को अकल है, तुझे अकल नहीं है। वो नीज, 3 घड़े, वो नीज 3 घड़े, मुसम्मी इत्तेहाद, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम तंजीम और यकीन महकम अता किए गए थे। अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिबे इल्मों ने, मदरसे के नाहिंजार तालिबे इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए भाई? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, खाते पाकिस्तान का और गाते हैं बांस बरेली का। आज इसको देखो, कोई सिंधी है, कोई बल्लोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होने चाहिए थे, तुम बख्तो। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तंजीम का गला गायब, गला गायब और पैंदे में सुराख हो गया है। पैंदे में सुराख हो गया है। मौलवी साहब, हाँ, चलो इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब?
हाँ 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 हाँ, मदरसे में बैठ के बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी। हाय हाय, आज शागिर्द मदरसे में बैठ के बीड़ी पीते हैं, चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं, और लायक शागिर्द पूछते हैं कि तंजीम का गला किसने गायब किया। अरे गले तो तुम्हारे गायब होने चाहिए थे, कम बख्तो। अरे रे रे रे, एक के मुंह से निकली दूसरे के मुंह से। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी, बुझा बुझा। रखो कितनी बीड़ी, रखो, रख। दो है मौली साहब, दो। एक बंडल में दो बीड़ियां। बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हम ही को गोल फिरा रहा है। रख, कितनी बीड़ी है? एक और है। एक को आधी रखो। पहले ही कहा था आधी आधी कर लो। तंजीम का गला गायब। और जेब में सुराख हो गया है। नहीं तो नहीं। अरे कमबख्त, कहने में सुराख हो गया। पेंदे में सुराख हो गया है। ले दे के एक यकीन मुहकम रह गया है, रह गया है, जिस पर काम चालू है। चालू है। अगर इत्तेहाद और तंजीम से अब भी सबक न लिया गया ना लिया गया तो ये कौम यकीन मुहकम का भी वही हशर कर देगी। यकीन मौकम का भी वही हशर कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं? ज्यादा क्या अर्ज करूं? जरा सामने आ। है? जरा सामने आ। जरा पीठ खुजा। जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। अरे कमबख्त, मेरा दम निकाल रहा है, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा। ज्यादा क्या अर्ज करूं? मदरसे की छत से गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवा तुम हो कहाँ। अरे ये मलाबारी मदरसे के बराबर होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहे। मौलवी साहब, ये मलाबारी का रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका शमशू गा रहा है। शमशू क्या? शमशू गा रहा है? शमशू? मौली साहब माफ करें। हथियार ले लो, बुड्ढे का मर जाएगा बुड्ढा। मेरा हथियार दे दो। ला ला। ये लीजिए। अरे ये नहीं, मेरा हथियार, मेरा हथियार। अरे नहीं, मेरा हथियार दे दो। दे दे यार, दे दे बुड्ढे को। झोपड़ी की छत से ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन के आ रही है। आए, छन छन के आ रही है। अरे किसी का मुजरा नहीं। ठंडी हवाएं छन छन के आ रही हैं। मैं इस गर्द ठंडी हवाओं के दरमियान ज्यादा हायल होना नहीं चाहता। हायल होना नहीं चाहता। बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिल मुशाफा ज़बानी अर्ज करूंगा। जरा नाखून निकाल। आपका खादिम सदर मुदर्रिस मदरसे तालीम बालगान बकरा पीड़ी मेवाशा लेन कराची हुकूमत इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद। नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। देखो मौली साहब, कैसे हवा चल रहा है, जैसे कबाब भून रहा हो। अरे कबाबी की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भून रहे हो। ओफो, हाय हाय हाय, ओए होए।
ये दस्तखत कर दिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया है ना। जी अंगूठा नहीं, दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूँ? अच्छा आपके दस्तखत करूं? हाँ। कर दे। अच्छा अच्छा। आय हाय हाय। मोहब्बत आले, ये कर दिया हूं दस्तखत। मेरे किया है ना। जी आपके ही किया हूं मौलवी साहब। जाली तो नहीं है? जाली? जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। अरे कम, किसी का दुपट्टा देख लिया शायद। अरे मौलवी साहब जाली नहीं है, आपकी दस्तखत किया हूं। नीचे लिख दे बकलम खोद। बकलम खोद। ओहो। अरे क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए अभी तक। मौलवी साहब वो पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं सब। पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं? हाँ। ओहो, जब ही मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं आते। अरे जरा घंटी बजा। क्या भाई? अच्छा मौलवी साहब। अरे एक लकड़ी ने मौका में रह गया है, उसके पीछे क्यों पड़ गया? चल छोड़। आना है तो आएंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ बैठे बैठे। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। अरे कौन? अरे दूध वाला है मौलवी साहब, दूध वाला। अच्छा अच्छा, दूध वाले। आओ बेटे आओ आओ आओ। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा था। क्या बताएं मौलवी साहब, कल तो नलके ही बंद थे। नलके बंद थे तो दूध अच्छा लाया था। अरे कम बखत दूध में पानी मिला के गए। चल बैठ। बैठ जा बैठ जा। तो बैठे बैठे। आओ। ಅನ್ನಪ್ಪ ಸಾರ್ ಸೋಪಡೆ ಕಮಾಲ್ ಇರ್ಕಿದಿ ಕದನ್ ಲಿಂಡೋ मलाबारी मौलवी साहब, मलाबारी। अरे मलाबारी ಅನ್ನ ಸಾಮಿ बेटे कुछ चाय वाय है? ಇಲ್ಲೇ हाँ, सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले, यहाँ आया तो इल्ले। चलो बैठो मरो। बैठे बैठे। तो वाह। सलाम मौलवी साहब, सलाम। अरे कौन? चांदना। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों क्यों मौलवी साहब क्यों? अरे अरे मदरसे के ओल्ड बॉय हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। जो पढ़ते हैं धो डालते हैं। चांद खां आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वो उठाओ गठरी। ये मुझे दे दे। अरे गिरना पड़े कहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो, बड़ा शौक है पढ़ने का। माशाल्लाह। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे खां साहब। आइए खां साहब आइए, मेरे सर पे मेरी आंखों पे बैठिए। मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया। बैठिए बैठिए खां साहब बैठिए। ठीक है, बैठे बैठे। खां साहब बैठे। खां साहब ये कुछ नहीं। खां साहब मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपना विक्टोरिया तो दूर छोड़ा है ना? विक्टोरिया को तो मैं बहुत दूर तक छोड़ के आया। शुक्रिया खां साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका घोड़ा हम गरीबों की झुग्गियां खा रहा है। बहुत शुक्रिया। मॉनिटर। जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? लेकिन क्यों मौलवी साहब, सब लोग तो हाजिर हैं। हाँ अलबत्ता वो अल्लाह बंदा नहीं आया अभी तक। अरे हाँ भाई, वो अल्लाह बंदा के वालिद खुदा बंदा मुझे कल मच्छी म्यानी में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे की 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा दी। चलो। तो बेब हमारा भी फर्ज है कि हम उसकी 3 महीने की एडवांस हावी लगा दें। क्योंकि बेटा आजकल हर मदरसे और हर कॉलेज में ये हो रहा है। भाई जब हर मदरसे हर कॉलेज में यही हो रहा है तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, चलो। लगा दूंगा सबकी हाजिरी मौलवी साहब। ठीक है। प्यारे बच्चों जी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी। चलो बच्चों तराना पड़। चलो चलो भाई लाइन लगाओ लाइन लगाओ। लाइन लगाओ भाई, लाइन लगाओ। उठाओ उठाओ सबको उठाओ। आ रहा। चलो भाई आ जाओ। चलो भाई।
مولوی صاحب خان صاحب چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہے راش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہے رش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا آمین آمین فالین فالین ارے کم بختو ارے کم بختو ارے کم بختو فالین کے معنی ہندوستان کی ڈکشنری میں پیچھے ہٹنا چاہیے چلو ہٹو ہٹو چلو چلو پیارے بچوں جی پیارے بچوں جی پیارے بچوں تمہارا کورس بدل گیا مولوی صاحب یہ ہر سال کورس کیوں بدل جاتا ہے؟ ارے تجھے اتنا نہیں معلوم نہیں بابا ایک کورس رہنے سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بیوپاری کا فائدہ ہوتا ہے ہر سال کورس بدلنے سے سب کا فائدہ دیکھو محکمہ تعلیم سے ایک مراسلہ آیا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں جی ٹو دی صدر مدرس تو دی صدر مدرس اردو میں پڑھو مولوی صاحب اردو میں اردو ارے تمہیں اتنی اردو نہیں آتی کتنی اردو ارے ٹو دی دس دیٹ ممی ڈیڈی ہنی ہائے بس روڈ میکلر روڈ نیپیر روڈ یہ اردو نہیں ہے تو کیا ہے اتنی اردو تو سبھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں بانگے درا بال جبریل یادگار غالب مشکل اور مہنگی کتابیں ہونے کی وجہ سے کورس سے خارج کی جاتی ہے ان کی بجائے جدید شاعروں کا سستا کلام یعنی 40 فلموں کے گانے داخلے کورس کیے جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آگے بڑھے آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ غریب اور نادار طلبہ میں تعلیم کا شوق ہو اور تعلیم عام ہو صحیح بات کیا بات یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہے بھیجی جا رہی ہیں روانہ کی جا رہی ہیں ارے مولوی صاحب ایک ہی بات ہے ایک بات نہیں ہے سرکاری خط ہے
یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر روانہ کی جا رہی ہیں. ان 20 کتابوں کو غریب اور نادار طلبہ میں مفت تقسیم کر کے مفت ہو گئی تعلیم. یہ مدرسہ تمہارے باپ کا ہے. مولوی صاحب باپ تک نہیں پہنچنا, سمجھ گئے؟ ارے مولوی صاحب باپ تک کس کے پہنچے؟ نہیں, میں نے آپ کے باپ کا نام تو نہیں لیا. ابھی تم نے بولا سب سے ارے وہ تو میں نے آپ کے باپ کو مثال کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسے کیسی مثال ہے؟ بتاؤ. اچھا سنیے, خود سوچئے, پڑھنے لکھنے سے اور اس مدرسے سے آپ کے باپ کا کیا تعلق؟ چل بیٹھ. آ جاؤ بھائی. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہیں. روانہ کی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے بیٹے, ایک ہی بات نہیں ہے مولوی صاحب, سرکاری خط ہے, روانہ کرو. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے غریب اور نادار طلبہ میں تقسیم کر کے 2 آنے قیمت وصول کر لی جائے. چال ہے بڈے کی, چال ہے. 4 آنے نہیں بیٹا, 2 آنے. 2 مانیٹر جی لے پاٹ دے کتابیں. ہاں بھائی. ارے بھائی 4 چرن لگا دیا, 4 چرن لگا دیا, 4 چرانے میں 4 چرن. مولوی صاحب یہ 4 آنے کہہ رہا ہے. ارے تعلیم کا بھی بلیک کرنے لگا کمبخت. تعلیم کا بلیک کرنے لگا. 4 آنے کہہ رہا مولوی صاحب. مولوی صاحب چلو بچوں کتابیں کھولو. ہاں بھائی. بیٹا دودھ والے جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے ہی نا, گانا ہے گانا. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے نا, گانا ہے گانا. ارے گانا ہے تو گانا پڑھ, کورس میں میرے کیا اختیار. چل چلو شاباش. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگٹ. خاموش. ارے کیا پڑھ رہے ہو کمبختو؟ مجھے یہ لڑکیوں کے کورس کی غزل معلوم ہوتی ہے. بھائی چاہے وہ گھونگھٹ نکالیں, چاہے نہ نکالیں, چاہے پردہ کریں یا نہ کریں, تم کون ہوتے ہو ان کے نجی معاملات میں بولنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے مولوی صاحب. چلو میں اپنے ذاتی اختیارات کی بنا پر یہ غزل کورس سے خارج کرتا ہوں. بارش. آپ کے ذاتی اختیارات ہے نا. بالکل ذاتی. جان چھٹی. نہیں لگی. شمسو جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. ہے ہاں, پڑھنے کے نام کے ساتھ ہی جان نکل گئی. غزل پڑھ. جی پڑھا مولوی صاحب. میری لاڈلی ری میری, ارے لاڈلی میری ری لاڈلی لاڈلی, میری لاڈلی بنی ہے تارو کی تو رانی. ہاں, اب بڑی نا رانی, اب بننا. ارے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ جدید شاعروں کا کلام ہے, تحت اللفظ پڑھنے سے نثر ہو جاتا ہے. ارے گا کے پڑھو کم وقتوں, گا کے پڑھو. میری لاڈلی رے, میری لاڈلی رے بنی ہے تاروں کی تو رانی, تاروں کی تو
रानी दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर बटलर नाचे बटलर नाचे नाचे मोटी आया दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा काले साहब का टोपा नाचे दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा काले साहब का टोपा नाचे गोरी मेम का साया ओ मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी तारों की तू रानी दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा प्यारे बच्चों, जी इन अशार में एक तलमी है। तलवी मौली साहब ये तलवी का मतलब क्या है जरा बताओ तो बेटे इन अशार में असल में एक हाँ बताए बताएगा हाँ तो दिया बुड्ढे को तलवी है बताओ मतलब तलवी का अरे ये इतना बड़ा हो गया, इसको आज तक तलमी के मानी नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी, तुम में से किसी को तलमी के मानी मालूम है? नहीं मौलवी साहब, नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। फिर तो बहुत आसान है तलमी के असल में दो मानी, एक तो है मानवी मानी हाँ। और एक है लुग़वी मानी। इन दोनों को मिला के जो तीसरे मानी निकले हैं उसका मतलब है तलमी। यानी तल मी क्या खा रहा है बेटे? कुछ नहीं मौलवी साहब। यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया। मार्गरेट छोटी बहन, हाँ साहब, छोटी बहन। यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मनका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया था, इसलिए कि हमारे झंडे पे चांद है ना। मैंने देखा मैंने भी मौलवी साहब। इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट, और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलका क्वीन एलिजाबेथ, और हम सब दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा। यानी कॉमन वेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होकर रह गए। वाह मौलवी साहब, वाह 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 वाह, क्या बात मौलवी साहब, वाह। मलाबारी नसामे गजल पढ़ो बेटे। पढ़ो बेटे मर गया। गजल पढ़ो। अरे पढ़। चाय नहीं बनानी, गजल पढ़नी है। इल्ले बेली सारे दिन है प्यारे प्यारे माशूशुमा तेरी तू मेरा मैं तेरी ऐसे में तू आ जा रे ऐसे में तू आ जा रे इल्ले बेली अरे कमबख्ते क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मौलवी साहब हमारा क्या कसूर है जो किताब में लिखा और क्या ये है? नहीं लिखा है? अच्छा क्या लिखा है किताब में? इल्ले बेली ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये गजल हो रही है कोरों पांडुओं की जंग। मैं आज ही महकमा तालीम को लिख देता हूँ कि भाई आखिर से एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहेगी, भाई किसी एक जबान को अपना लो। चलो ये गजल कोर्स से खारिज। चलो भैया चलो, निकालो। ये बिल्ले से भी जान जाता है, बिल्ले से। चल आगे पढ़ गए बिल्ले, चलो। चांद खां, चांद खां, चांद खां पढ़ेंगे क्या? अरे मौलवी साहब काहे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो आए हैं ना। अच्छा अच्छा पढ़िए पढ़िए।
पढ़िए और धो डालिए, पढ़िए। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम न जाने किस जहां में खो गए हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए तुम न जाने किस जहां में खो ओए बुढ़ा सो गया बुढ़ा सो गया सो गया भाई, बुढ़ा सो गया। मौलवी साहब, ए मौलवी साहब। अरे कौन? मैं हूँ मॉनिटर। अरे इतने सुबह सुबह आ गया। बुड्ढे की सुबह भी हुई है। अरे मौलवी साहब मतलब समझाओ, मतलब। अरे मतलब क्या मतलब के बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। अरे मौलवी साहब गजल का मतलब समझाओ, गजल का मतलब। प्यारे बच्चों, जी जरा सोने दो यार। जी मतलब समझाओ मौलवी साहब, मतलब। प्यारे बच्चों, जी ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए हैं। अजी कौन मरहूम? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने लिखे। खुद मरहूम ने अपनी शान में अशार लिखे हैं। अच्छा क्यों लिखे? उनकी मर्जी। जब सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम नवरल्लाह मरकदहू खुदा उनकी मरकत पे नूर बरसाए सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौलवी साहब जबरदस्त। वाह मौलवी साहब, वाह वाह क्या वाह बात। वाह, क्या बात। मॉनिटर, जी मास्टर। जरा खां साहब से पूछ के तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है। अरे खां साहब, अरे आहिस्ता बाबा आहिस्ता। अरे खां मैं खुद प्लान मैं पूछता हूँ। खां साहब, खां साहब, कुछ किया है? कुछ नहीं खां साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ माइल है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ेगा पढ़िए खां साहब, पढ़िए। अल्लाह आपको इल्म दे। आमीन। पढ़िए। ओला कुर्बान। अरे जरा पूछ खां साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे खां साहब क्या कर रही है? गला साफ करती है। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खां साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए। चलो जैसा मेरा मॉनिटर, जी मास्टर। गजल पढ़ो बेटे। मॉनिटर बनेंगे। पढ़े। पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक होए धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक होए सुन ले ओ गोरी, हो तूने चोरी चोरी
دل کی کہانی آنکھوں کی زبانی کہتی بلم سے اپنے سنم سے اپنے سنم سے بس 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 مولوی صاحب خدا کی قسم آنکھوں میں عاشقی کا نقشہ ہائے 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 ان اشعار میں عاشقی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی واہ واہ یعنی شاعر کہتا ہے دھک دھک دھک. اچھا بتاؤ یہ دھک دھک کا ہے کی آواز؟ میں بتاؤں والی صاحب میں بتاؤں بتاؤ بیٹے. یہ نا کسی کے اس طرح تیز کرنے کی آواز حجام کی اولاد. حجام کے ذہن میں تو اس طرح کی آواز ہی آئے گی. مولوی صاحب میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ بیٹے. یہ کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہے. تو مانیٹر ہے نا؟ جی ماسٹر. تیرا باپ بھی میرے پاس مانیٹر ہے. جبھی تو یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اچھا بتاؤ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ روس ہوگا روس. ارے میں کہہ رہا ہوں یہ عاشقی کے اشعار ہے تو اس میں سیاست کا اس طرح چلا رہا ہے. ارے روس نہ پھوس وقت میں کون کس کے کام آتا ہے. ارے بابا دروازہ کھٹکھٹانے والی چیز کا نام ہے اس کی کمبختی. یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ اسے اپنی محبوبہ سمجھ کے کہہ رہا ہے سن لے او گوری او تو نے چوری چوری دل کی کہانی آنکھوں کی زبانی کہتی بلم سے اپنے سجن سے اپنے سنم سے. پکڑ لو سنم کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو سنم کو. مولوی صاحب سنم کو چھوڑ دے مولوی صاحب چھوڑ دے. چھوڑ دے سنم کو چھوڑ دے. چھوڑتا ہوں خاصا چھوڑتا ہوں. چھوڑ دے مولوی صاحب چھوڑ دے. چھوڑ دے چھوڑ دے. ہو گیا. ارے خان صاحب سنم کیا میں شاعری کو چھوڑ دیتا ہوں. چلو شاعری کا گھنٹہ ختم حساب کا شروع. چل شمسو اپنی جگہ پہ جا. جی مولوی صاحب. ہاں تو شاعری کا گھنٹہ ختم حساب کا شروع. 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. ارے 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. ارے نہیں بابا 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. میں کہہ رہا ہوں شاعری کا گھنٹہ ختم ہو گیا حساب کا گھنٹہ شروع ہو گیا. مولوی صاحب شاعری کا گھنٹہ ختم کیوں کر دیا؟ چلتے رہنے دیتے نا. ہاں اتنا مزہ آ رہا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. اس مسلمان قوم کو گانا ہونا ناچنا ہونا بجانا ہونا حساب کا نام آتے ہی مولوی صاحب کیا ہے. آج 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جہاں حساب کا نام آتا ہے یہ کہتا ہے مولوی صاحب. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے چل بیٹھ. میرا کیا ہے؟ ڈنڈے لگاؤں گا اگر دری خراب ہوئی. ہاں چلو پاکستانی علم الحساب سے ایک سوال حل کرو. یہ سوال بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. چلو اگر اگر کوئی نہیں بولے گا صرف مانیٹر بولے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بولے گا صرف مانیٹر بولے گا. اگر 12 سال میں ایک ڈرگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے تو ارے کون بساتا ہے؟ کس کو بساتا ہے؟ 12 سال میں ڈگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے. ارے میں حساب کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں تو پالیسی پہ بحث کر رہا ہے. پالیسی مولوی صاحب او تو اچھا بتاؤ اگر 12 سال میں ایک ڈرگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سال میں کتنی؟ یہ سوال بہت اہم ہے بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. مولوی صاحب اگر 12 سال میں ایک ڈگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سالوں میں 2. شاباش شاباش. ارے بیٹے اسی سلسلے کا ایک اور سوال ہے اس کا جواب بھی آپ ہی دے دیجیے. جی اگر ایک ڈرگ روڈ کالونی میں 12,000 مکان بنائے جاتے ہیں تو 2 میں کتنے؟ ایک ڈگ روڈ کالونی میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ 6. ارے زوزا کی عقل نکالنا ہے کچھ تو عقل سے کام لے. ارے کبھی کہتے ہیں عقل سے کام لو اور کبھی کہتے ہیں زوزاف عقل نکالنا ہے. ارے بابا ایک میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ میں 2 سے ضرب دینے کو کہہ رہا ہوں تو تقسیم کر رہا ہے. لو
مکان تقسیم کیے جاتے ہیں یا ضرب دیے جاتے ہیں؟ بڈھے کو یہی کہا تھا۔ مکان تو تقسیم ہی ہوتے ہیں۔ واہ مولوی صاحب، واہ بھائی واہ۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ ہیلو، کیا ہوا مولوی صاحب؟ دماغ سینٹر میں نہیں ہے کیا؟ کیا کہا؟ سینٹر پہ حملہ، سینٹر پہ حملہ۔ سینٹر ذرا خاموش ہو گیا تو صوبے اتنے موزور ہو گئے، مار مار کے 1 یونٹ بنا دوں گا۔ ارے اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک مدرسے کے بچے ہو، مل جل کر رہو، دنیا میں نام پیدا کرو۔ آج اس جھونپڑی میں پڑے ہو، کل اپنی محنتوں سے اسے پکی عمارت میں تبدیل کرو۔ لیکن ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے۔ خدا کی قسم جان دے دوں گا مگر مدرسے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس چلو خوشامد، بیٹھو، جاؤ اپنی جگہ بیٹھو، چلو یار۔ اچھا مولوی صاحب، آپ چلو بھی چلو، چلو بیٹھو۔ جی مولوی صاحب، چلو حساب کا گھنٹہ ختم، تاریخ شروع۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ ہاں شادی کی تھی۔ ارے اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کے ملک کو فتح کیا تھا۔ آج اپنی حالتوں کو دیکھو، 40 سال کے سنڈے مسٹنڈے ہو گئے ہو مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی وکٹوریا چلا رہا ہے، کوئی بکرے چھیل رہا ہے۔ آج کشمیر کو ہاتھ سے نکلے ہوئے اتنے برس ہو گئے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ آخر یہ طاقت کی جوانی کس دن کام آئے گی؟ ارے اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہوں مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھا۔ تو کیا مولوی صاحب، کیا محمد بن قاسم گریجویٹ تھا؟ ہاں محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا، محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا۔ ارے کمبخت، گریجویٹ توبہ کر جہنمی۔ اگر وہ گریجویٹ ہوتا تو آج دنیا مارکیٹ میں پرانے کوٹ بیچتا۔ اچھا مولوی صاحب چھوڑیے، خیر اس کو جمہوریت کا سبق پڑھائیے۔ باپ دادا کا نام نہیں جانتے، محمد بن قاسم کون تھا یہ نہیں جانتے۔ خدا کی قسم محمد بن قاسم کو سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا تو نہیں پہچانیں گے کہ یہ محمد بن قاسم ہے۔ اچھا بتا، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ارے جی وہی جہاں سارے اسکاؤٹ کے لڑکے جمع ہوتے ہیں۔ اسکاؤٹ کے لڑکے؟ ارے کمبخت وہ جمہوری ہے۔ ارے تم لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب، نہیں مولوی صاحب۔ ارے اتنے مل کے بیٹھے ہو جب بھی نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ارے بابا، جمہوریت کا مطلب ہے جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت، جو زیادہ ووٹ خرید سکے وہ وزیر۔ نہیں سمجھے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں۔ اچھا سنو، میرے ایک سوال کا جواب دو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مولوی صاحب۔ ہمایوں کا بیٹا کون تھا؟ اکبر۔ بابر۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2، چھوڑ دو ہاتھ۔ اب ہمایوں کا بیٹا بابر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 3 4۔ لہذا جمہوری طریقے سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کا بیٹا بابر تھا۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی تعریف ختم۔ مولوی صاحب کیا بات۔ واہ مولوی صاحب، واہ۔ ایسے کہتے ہیں جمہوریت۔ ایک منٹ، اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ خان صاحب، اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ خان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے مگر یہ معاملہ جمہوریت کا ہے، خدا را جمہوریت پہ رحم کیجیے۔ مولوی صاحب ایک عام معلومات کا سوال ہے، ذرا جواب دیجیے۔ عام معلومات کورس میں نہیں ہے، چلو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو۔ جی محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا۔ اے بیٹے دودھ والے جی، کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹے چونکہ آپ کا تعلق پانی سے بڑا گہرا ہے اس لیے آپ جواب دیجئے۔ محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا۔ ہاں، اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، جیسے اونچی کرسیوں کے نیچے سے گنگا بہتی ہے۔ چل بیٹھ۔ ارے کم بخت میں کہہ رہا ہوں آسان جملوں میں استعمال کرو۔ وہ کہہ رہا ہوں اونچی اونچی کرسی، دیکھو میں استعمال کرتا ہوں۔ کیا محاورہ ہے؟
جی منہ میں پانی بھرانا. منہ میں پانی بھرانا. دیکھو میں استعمال کرتا ہوں, آسان اور سہل, بالکل آسان. جی جی. منہ میں پانی بھرانا, یہی ہے نا. جی مولوی صاحب. منہ میں پانی, یہی ہے نا. جی مولوی صاحب یہی ہے. پانی کے نل کے سیدھے سیدھے. پانی کے نلکے کو منہ لگا کر چوسنے سے منہ میں پانی بھرانا. مولوی صاحب اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں, عام معلومات کا سوال ہے, اس کا جواب دے دیجئے. عام معلومات کورس میں نہیں ہے. آپ ذرا محاورے کو جملوں میں استعمال کرو. محاورہ ہے 4 چاند لگانا. میں لگاؤں. ہاں 4 چاند لگانا. ہاں ہاں. پاکستان نے صنعتی ترقی میں 4 چاند لگا دیے ہیں. ارے کم وقت اپنے آقا امریکہ والے 2 چاند نہیں لگا سکے, پاکستان نے صنعتی ترقی میں 4 چاند لگا دیے. ویسے 4 بار تو نہیں, روس نے 2 چاند لگائے. آپ نے دیکھے؟ ہاں آپ مسلمان ہیں. الحمدللہ. لاہور بلا. ارے کیوں کافروں کے پرو پکڑنے میں آئے ہو؟ روس 1 چاند کیا, آدھا چاند کیا, چاند کا اتنا سا ٹکڑا بھی لگا تھا تو ہماری رویت ہلال کمیٹی اعلان نہیں کرتی. مولوی صاحب ایک عام معلومات کا سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب تو دے دیں آپ. عام معلومات کے بچے, تو مجھے عام معلومات میں کمزور سمجھتا ہے. ہاں کمزور سمجھتا ہے. اس دن انسپیکٹر صاحب آئے تھے تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں بکروں کا آپریشن کرتا ہوں, تو کیا مجھے میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا؟ نہیں, تو مجھے عام معلومات میں کمزور سمجھتا ہے. پوچھ, کیا سوال ہے تیرا؟ نہیں پوچھ. ارے تیرے باپ کو پوچھنا پڑے گا. کیا سوال ہے؟ پوچھ. پوچھو. ہاں پوچھ. اردو ہاں اردو. پاکستان کی ہاں سرکاری زبان کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ڈال دیا سب پہ. کیا سوال ہے تیرا؟ کیا سوال ہے؟ اردو ہاں پاکستان کی سرکاری زبان کیوں نہیں ہوتی؟ ارے اب تک یہی سوال چلا آ رہا ہے. بتا دینا. ڈال دیا جواب. اچھا اس سوال کے لیے تو میرے ایک سوال کا جواب دے. آسان سا پوچھنا مولوی ہاں صاحب. پوچھ. یہ بتا, تو اپنے گھر میں ماں سے ڈرتا ہے یا باپ سے؟ میں پوچھ کے آتا ہوں. نہیں بتا. باپ سے. تو پھر مادری زبان سرکاری زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا زور چلتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے. مولوی صاحب اس بھی سوال پوچھ رہا ہے. پیارے بچوں, جی فیس لائے؟ نہیں. نہیں. کوئی عام معلومات کے سوال پوچھ رہا ہے, کوئی جغرافیہ پڑھ رہا ہے, کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے. چلو مدرسہ برخاست. کل فیس لاؤ گے تو کلاس ہوگی. چلو چھٹی. چھٹی.